सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई है। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ा करें। आपका स्वास्थ्य। सत श्री अकाल जी, अजीत वैब टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनप्रीत सिंह काठपाल। पंजाब दे विच अज अकाली ते बसपा दा गठजोड़ हो गया है ते पंजाब भर दे विच खुशियां मनाईयां जा रही ने वर्करां दे वल्लों। ते इस सब दे विच पंजाब दे साबका मंत्री अते अकाली दल दे सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह बादल भी इस ते खुशी जाहिर करते हुए नजर आए ते उन्होंने फोन ते बसपा की सुप्रीमो मायावती नूं मुबारकबाद दी ते अपनी खुशी जाहिर की। हेलो बहन जी, बहुत बहुत मुबारक आपको जी। आज जी बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई है। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। ठीक है जी, ठीक। आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ा करें। आपका स्वास्थ्य पूछ रही है। आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत ठीक है जी? आपकी सेहत पूछ रही मेरी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अकाली बसपा दे इस गठबंधन तो बाद पंजाब भर दे विच खुशियां मनाईयां जा रही ने, लड्डू वंडे जा रहे ने ते ढोल वजा के जश्न मनाए जा रहे ने। तो पंजाब भर दे विच अज सारा दिन साडे पत्रकारां ने खास कवरेज कीती है। दिखाउंदे हां तुहानूं इन्हां तस्वीरां दे विच। बाबा साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मनजीत सिंह अटवाल, जनरल सकत्तर बहुजन समाज पार्टी पंजाब। अज बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल दे विच रस्मी तौर पर जिहड़ा गठबंधन होया, जिस दी प्रवानगी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान आदरणीय भैन कुमारी मायावती जी, जो 4 वार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने की है। अज रस्मी तौर पर चंडीगढ़ दे विच श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर दे विच ऐलान होया, जिहदे विच बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सैकटरी मानयोग सतीश चंद्र मिश्रा जी, उन्हां दे नाल बहुजन समाज पार्टी पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ के इंचार्ज रणधीर सिंह बैनीवाल जी और पंजाब के प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी, उन्होंने शमूलीयत की है। और ये पवित्र गठबंधन जिहड़ा 2022 दी विधान सभा चोणां लड़ेगा और इस तो बाद भी जिन्नियां चोणां पंजाब दे विच होणगीਆਂ वो श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिल के लड़ेगी। असीं ये आस करते हैं और पंजाब वासियों को अपील भी करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा गठबंधन होया इनू भारी बहुमत के नाल जिता के जो भी कांग्रेस सरकार वालों वादे किए गए सी पंजाब वासियों नाल, जो एक भी वादे ते खरा नहीं उतरी, इस करके 2022 की जरूरत है कि एक चंगी सरकार जिहड़ी पंजाब वासियों को दिती जाए, वो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ही दे सकती है। क्योंकि दलित पछड़ा और किसान जिहड़ा है वो इकट्ठा हो गया, घट गिनती भाईचारा इकट्ठा होया है और ये इकट्ठे होकर 2022 दे विच चंगा जिहड़ा शासन है वो पंजाब नूं देणगे। मैं यही अपील करदा पंजाब वासियों तो। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे अजीत वैब टीवी ते मैं हरजाब सिंह। अज असीं खड़े हुशियारपुर के बस स्टैंड चौक जिथे कि श्रोमणी अकाली दल ते BSP का गठजोड़ होने ते खुशियां मनाई ने, ढोल बजाए जा रहे हैं। गल करेंगे सिकरी साहब जी, ਜਿਹੜੇ गठजोड़ 25 साल पहला भी होया सी ते हुण तुसीं किद्दां देखदे हो? ਅੱਜ जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी और पंजाब के जनरल सैकटरी सतीश मिश्रा जी और पंजाब के इंचार्ज श्री बैनीपाल जी, पंजाब के इंचार्ज रणधीर सिंह बैनीपाल जी और विपल जी और पंजाब के प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी के सदका अज जो बहुजन समाज पार्टी का और अकाली दल का समझौता होया है। अज वर्करां दे विच खुशी की लहर है, क्योंकि यह समझौता पहले 1996 में साहब श्री कांची राम जी बहुजन समाज पार्टी संस्थापक वेले होया सी। उस वेले 3 सीटां दी बहुजन समाज पार्टी पंजाब जो जित के पार्लीमेंट ने भेजियां सी। अज ओही लहर मुड़ के 25 साल बाद अज वर्करां में खुशी की लहर है और अकाली दल के वर्करां में खुशी की लहर है। जिहड़ा कि 2022 में इलैक्शन होएगा और बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल जिहड़ा जिथे इत्थे सीटां लएगा, वो दोनों धरां आपसियां सीटां जित के पंजाब की असैंबली में जाणगियां और जो पिछले कांग्रेस सरकार के भ्रिष्टाचार काम किए हुए हैं उन्होंने उत्ते पानी फेर के वधिया ढंग नाल प्रशासन चलाएगी। धन्यवाद।
ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਬਦਲਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰਤਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣੇ ਜੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, 2 ਲਾਂਭੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਊ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੇ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਚੋਣ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਐਰਕ 30 ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ? ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਗੁਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਬ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੂਗਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਬੀਐਸਪੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, 11 ਚੋਂ 3 ਤੇ 8 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, 11 ਸੀਟਾਂ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ 35 ਔਰ 36% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜੇ 35 ਔਰ 36% ਇਹ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ 16% ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ 7-8 ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 4% ਤੇ ਹੈ। ਉਹ 4% ਤੇ ਘਟ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ 4% ਵੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 16% ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਔਰ 16% ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਲਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ
ਮਤਲਬ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮਾਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 2022 ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਵੇਂਗੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 1996 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 97 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 20 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ 20 ਚੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 20 ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਸੇ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਸੰਨ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ MP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ, ਔਰ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ, ਨਾਭਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, 2500 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਸੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਛਟੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ BSP 100 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਚੰਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁਲ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 8000 ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ, ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, BSP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, BSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਭ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਭ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਭਗ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਆਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਜ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਹਿਕਦਾ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਾ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ BSP ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਮਨਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ, ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਅੱਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2022 ਚ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 13 ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਦ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੰਢਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ 5-7-10% ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਰ ਬਤੌਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਨਮੀ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ।